میره آوس نویسکار حلیم یوسف خواندن امین اقسو کنگی ولو بو تو کس نزانه جنشکا و بنیشتو وندا بو وکی کو ازمان وی بخواه بصدان گوتن هاتن گوتن یکی جگوندکی نزیک دو گوت من او بچاوی خودید ده ترمبلک خوالی رنگ ده بلاز تبر من را درباز بو یکی دو گوت کو گر درکتنه گر جی نما مه او کران دخن بهتر مروان دخن و دبیجی بنیشتو قربان یکمین به هنکان جی دو گوت کو جبر وی زوابون رویای جیکی کو خوده تنی پید زانه یکی جی دو گوت کو گهشتیا شورشکرین کو لسری چیه شر دکن یکی دن سوند خوار کو حوالکی وی بری روژکی بنیشتو ده حبسه ده دیده بو ده گوت تنی ده زندانه کده بو روی وی خراکری بو به زوری وی ناسکره بو دما کو او بره بو داشرا حبسه یکی گوت کو هاتیه کشتن و وشارتن لچوران خواه کشتیه یان جی خواه بساخی وشارتیه جبو کو رزگار ببجوان تشقله و بویرین بیسری پیلین گوتنان لناو هف دکتن لی وگراوی یا جنشکا و آگیر وان گوتنان تفده و مراند بنیشتو لگوند خویابو گوندی تفده لهر دو چاوین وین تنگ و تین ومری جویابو بحتی مابو جپرین وان بری خدا مالا آپی خواهی بتنی هر شر زاروکین خواه راموساندن او هم بیس کرن خواه گواشت بو هفده مینا چیایکی جبیدنگیه با عاجزی جن آپا خوره گوت جمر نبیجه طولب کوبوی پشتر زیشتره بیجم کانی آپی من جمله صبح ده عرض جد دیگه عرضی که؟ عرضی وان همویان زانی بو که بنیشتو رازا خواه در ناخینه تشتکی تو کسیره نابیجه زاروکین خواه وگران در مالا خواه اف نه مهو و پنج روژن کو مالاوی والایا بدو وگراوی ده تنیتی او بهتر دور پیش کربو خلکین کربتلی تفده راستیه دزانن بنیشتو بو کسکی دن نمازه پشتی مرنا جناوی نوفا لسر بندر جم مالا خواه شپیاکی مر پشتی چند روژان کو بیانیان دستدانی بون سر بندرین وان بری دمکی وان بیانیان دست خودانی سر عرده هاویر دروا گوند لی چاوین وان تیر ندبون بندر جی عردن عرد جی تم گریزی دوی وان دخینن بی پرس و بی برسف وصا بهیزا کسکی بهیز عرد و عزمان و چاندنی و پسیک و چویک و با تف دبون جوان را وی روژه کفتلف بگون کتبو خلق لسر مالگین خواه ترسیا بون خواه سپارتن دیوارین خواه جحری و بیدنگ ما بون روژه که جروجان بنیشت و باور نده کرکو بیانی وی کاربن دست داینن سر بیندراوی بخواره ده پیوی دو عرد برن ایرو بیندر برن صبح جسادی صد و ماله جی ببن تفریق خواه هلگرد و چوبو وان لپاش ده وگری آدم کو خواه بتنی ده دید تنی بو همبر ترختور و لاورین هیسنی یم بچوک و مازن به درکتن ویره جیرانوی دیگول هیرس بو لسرداریا خارونه چیتر اجترلاو بنیشتو مینا عقلمندکی گمنارد بود بکورتایی کی لنگین دیامه بلند بکه او باوی مه بنیشتو پشتا خدا بو لولوا دیگول بدلتانکی و حسکرن لجنا خود نیری اف پپوکا جنه بشف و روش کار دکر و زاروک مینا چیچیکین برچی بدو ده بازدن جنش کاولا شوی هشک بو فیستانه وی تنی ده هجیا باری دخست دوی میدان ده نوفا مینا بشتکی بلند بیدای ما بو دوی میدان ده نوفا مینا بشتکی بلند بیدای ما بو بنیشتو ماتمای ما بو جه نزیک ده بو دستی خواه لپیه وی دخست نوفا چاوین وی لدور دنیرین دوی وی بهشکیایی هاتبو گرتن لزمان وی کو جکیلکا راسته یا دوی وی ده هاتبو دالقاندن هر دو دستین وی بر بجیر ده داکت بو ده بگو تا قی همبر سروک لشکره کی راوستیایا دستی خود هانی سر ممکا چپی نوفا برسف تو نبو زاروک لجویا بون قیجینی هک جبنیشتو درکت ازمان دهات کو بچره و کلین مری جبین خوار نوفا خلق لاشوی یک افری هاتن هف او لعرده دریش کرن
Xwestin çavên wê bigirin. Nikarîbûn. Pîrekan nikarîbûn cilê wê jê kiribana ji bo şûştinê. Nikarîbûn her du çûkên wê bitewînin. Ew wilo werşartin. Şêx Qineb, şêxê gundê Kerbetilî yê binav û deng, yê ku nexweş ji her hêlê têne bawî fitû dabû. Cîranên wan bi kêf digotin: Hemd ji Xwedê re ku şêxê me dibin cengê me de ye. Ji wê rojê de rewşa benîşto hatibû guhertin, rûyê wî hatibû guhertin. Digot Nûfa hatiye kuştin. Xelkên gund tev de zanîbû ku dilê wê rawestiya ye û mirina wê bi fermana Xwedê bû. Roj bi roj nema karîbû mîna berê têkiliyên xwe berdewam kiribûna. Nema dikarîbû beşdarî şevpirkên zivistanê bibûya. Bi qelemaçan dilîstin heta banga dîkan. Dibe jî lîstik hetanê nîv rû dirêj bike. Kêm caran li hinek mal dibû mêvan. Ew jî jê dûr diketin. Pirê caran hinek mêvanên nenaz dihatin cem wî. Gut û bêj li dar diket. Dîgol pir dixwest ku tê bigihêje bê çi tê gotin. Carekê ji wan re got: Ê bi Xwedê belkî pêxember jî şaş bûya. û çima aqildar o? Nedibêje mala cîranan berî mala mirov e. Hema va cîranê min benîşto. û niha piştî vegera wî. Dîgol berî her kesî guhertinên ku di gewdeyê cîranê wî de peyda dibûn didît. Xuya bû ku zikê benîşto mezin dibe, roj bi do rojê bêhtir dinepixe. Xwest jê bipirse: Çi heye cîran? Ne tiştek e. Ne tiştek. Lê xuya ye ku tu nexweşî. Tu şaşî. Belkî qelewbûn beyan. Berê xwe dabû çemê ku di gund re derbas dibû. Ji bo nanê zarokan qom û keviran derdixîne. Zarokên ku seriyên wan girover û piçûşik bûne û birçîbûnê şûna simên xwe xulayê li ser gewde û rûyên wan yên kevirî û ziwa. Bi keviran sêlika reş dagir. Ew hilgirt. Laşê wî di nav xwêdanê de mabû. Te digot qey xwên ji çermê wî diweşe. Zikê nepixî tirseke mezin xistibû nava wî. Serê tiliyên zivir didan ciyê nepix. Wek ku tiştek li jêra navika wî diçû û dihat. Tu dibê qey ez avisim, ev çi ye? Ji min ve xuya bû. Lê ku ji xelkê ve bê xuya kirin. Bi rastî ev hîç nediket bala min de. Selêk ji destên wî ketibû erdê. Kevir berawera bû. Dest dida enya xwe. Gelo çavên wî wî dixapînin. Bê ku bi xwe hest bibe, xwe li ûdeya xwe dît. Derî girt. Cilên xwe yek û yek û avêtin. Seriyên tiliyên lerizî gihiştin çermê zikê tazî û nepixî. Ew de wisand. Ax, Xwedê o, kazê çi bikim? Te digot qey kêzikeke mirî bi zengelûka wî girtiye. Bi dengekî bilind giriya. Berê xwe dabû deriyekê girtî. Benîşto avjenî dikir û di nav pirika ramanên tirs û mirinê de. Ji kûraniya dilê reşiyê şîşeyên tûj derdikevin. Diçirisînin. Ji banan endamên cinsî, qalind, qehwe, tarî û jêgirî dibarin. Di pozê wî de radibûn, di devê wî de. Dev li wan dikir. Tiv dikir, divedisî. Divereşiya, di çavan de xwîn ditexiya. Stêrên hêsinî cênîkên wî qul dikirin. Bi destên jinekê serê mêrekî jê dibe. Qirika jineke mirî bi nenûkên mêrekî ji hev dû dikeve. Zimanê wê dicût. Mêrekî qelew cilixakî bi hetî mabû li ber dîmenê. Navika mêrekî diçiriya. Mêrekî tazî û jar, xwîn diherikî. Wîqewîq ji malzaroka bilind dibû. Pîrekan delîlandin. Mêrza beqek mezin anî. Beq devê xwe vedike. Odev û gund erdê da diqurtîne. Reşiyê perda xwe avê dibû ser hemû tiştî. Mîna gayekî ziktêr benîşto ketibû xeweke giran û kûr. Dibêjî ku heta hetayê di xew de mabûya eger ku apê wî ew hişyar nekiribûya. Benîşto! Benîşto! Benîşto xwe zivirand. Qîrîn di devê apê wî de ziwama. Xwedê o, ev çi were mandin e? Apê wî lê dinêrî. Mêşan di çavên wî yên siz de avjenî dikir. Apê wî bi xwe re dipeyivî. Ka em herin bajêr. Ez ê qantirekî ji her duwan bifroşim. Bila bijîşk te derman bike. Apê wî gelekî dixwest zanibe sedemên vî tiştî. Lê ji nişka ve benîşto rê tev de lê girtim. Ez nizanim.
نزانم چ bi min kirine. Kê wilo bi min kiriye? Ez nizanim. Bijîşkan doza bêhnfirehiyê li apê wî kiribûn. Bijîşkek li bajêr nema ku dêwla xwe di avê de danekir. Ev rewşa wan bû. Her ku li nexweşiyeke nenas rast dihatin, tev de lê diciviyan. Çênabe zik bêçirandin hetanî ku vî tiştê zêde ji hundir laşê wî derxînin. Ji ber ku rihên xwe berdane hinavên wî. Yekî ji wan digot ku piştî demekê wê zarokek sê-çar ling û jêre çêbibe. Piştî demekê wê mêrek bizê. Yê din henekê xwe pê kir. Çawa wê zarok çêbe? Mal zarok tune ye. Yekî ji dûr peyivî. Wê ne zarokekî normal be bira. Piştî dan û standinên derman dabûn benîşto. Yekî ji wan digot, wê derman zirarê bigihîne zarok. Lê tu kesî guh nedabûye. Benîşto bi apê xwe yê deyndar re vegeriya gund. Rahiştibû kîsekî mişt şûşew û qûtiyên derman. Bi dizî dermanê xwe yê teh dixwar. Lê her ku kefçiyê şerbetê yan jî li ba derman nêzîkî devê xwe dikir ku vereşe. Carna ji xew vedijeniqî. Êşeke giran di zikê wî de bû yan jî di pişta wî de. Roj bi roj rewşa wî xirabtir dibû. Hetanî ku ma Ramedan dî li ser dûşekê. Xelkên gund lê civiya bûn. Qerebalix bilind bû. Dîgol xwe avêtibû nav ava vê aloziyê. Ez ê niha bijîşkeke jin bînim. û çû. Pîran teşqeleyên xwe bikar danîn. Vê hilm radikir. Dûman bilind dibû ya din peyvên tevlîhev digotin ku wê jî nizanîbû çi dibêje. Diya zarokên cê wî xwe di ser zikê nepixî re diavêt. Digevast. Ya dîtir av germ dikir ku baz da mala Şêx Qineb ji bo ku wî bîne da vê pirsgirêkê çareser bike. Pîrekekê jî dixwest ku nexweşê xwe bibin mala Şêxê mezin li Tel Meዕrûf û sergûrên weliyên Xwedê. Benîştoyê nepixî di nav xwêdanê de mabû. Bi her du destan bi serê xwe girtibû. Serê xwe li erdê dixist. Bi ser rûyê xwe de diqulipî. Bi kulman bi dîwaran ketibû. Mêrên gund ew digirtin. Dixwestin bêhnêlê fireh bikin. Dev zimanê xwe dikir. Dev mitêlê dikir. Bi destê mêrekî girtibû û ew gez dikir. Orîna wî dihat ku zengelûrkê lê biçirîne. û dîgol hîn venegeriyaye. Pista pista pîran ew bêhtir hêj dikirin. Diya zarokên cêwî ji tirsa re ji ûdeyê reviya. Şêx Qineb neverîbû nêzîkayî lê bikira. Peyvek tenê digot. Sitar, ya sitar. Berê xwe dabû mal. Hêrsa mêran û giriyê pîrekan û zarokan tev de bi dû xwe de hiştibû. Bi kefteleft benîşto rabû xwe li derî xist. Bi bazdan derket. Hinekan xwestin wî bigirin. Nikarîbûn. Gihişt ciyê ku jina wî lê mirîbû. Li ser erda bênderê bi qîrîn hatibû xwarê. Rabû ser her du piyên xwas. Bi cara car xwe avêtibû ser erda bênderê. Bi her bîst tiliyên xwe erd dikulaw û di nav her du destên wî de lehiya çemekî ji kurm û maran rabû bû. Çîrokên navan. Yek, benîşto. Ev navê wî ye yan jî ev nav lê kirine. Digel ku tu kesî ji xelkên gund rojekê ji rojan benîşt di devê wî de nedîtiye. Lê gelek axaftin li ser vî navî hatine zimên. Mezeloqa xwe bi jinan ve dike wek benîşt. Jare û piştrast dimeşe mîna benîştê çikilis. Ev nav lê kirin ji ber ku ne ji bavê xwe ye. Mêrekî nenast çend mehan diya wî cûtibû. Piştî ku benîşto çêbû, mêr dev ji diya wî berdaw û çûba jineke din. Ev nav li xwe kir ji ber ku zanîbû ku hetanî li jiyanê be wê bimîne benîştê devê xelkê. Li sûka Qamişlo carekê benîştekê xwe bi şarwalê wî ve girtibû. Xelkê bang lê dikirin. Benîşt, benîşt. Navê wî mabû benîşto. Gelek caran pevçûn derketin hûlê li ser van axaftinan. Dibe ku diranên yekî ji bo axaftina wî têkevin destê wî yan jî dêmê yê din ji kulman warim bûya tiliyên yê dîtir şikestibûna. Tev wilo jî dima xwediyê axaftina xwe di vê pirsgirêka wekî benîşte. 2. Kerbetilî. Tev de dibêjin ku ker li vî ciyî ne li ciyekî de betilî bû. Problema mezintir jî di hundirê vê pirsê de ye.
ka ker ji ku de hatibû. Zêdeyî carekî dîgol çengelê xwe bilind dikir dirûyên bargirên ku newekî wî dipeyivîn. Nêrîna dîgol jî tim ji nêrîna xurt dihat girtin. Yekî digot ku ker ji Amûdê hatiye. Yê din bi şîrê diya xwe sund û xwar ku ker ji Hesekê hatiye. Yê sisiyan bi hestiyê kalîkê Şêx Sundxwar ku ker ji Dirbêsiyê hatiye. Ji pêv vî nêrînên bargirên Dêrikê û gundên Hawêrdûra wê. Sê Nofa ji malbatekê ye ku gelekî bi erd ve girêdayî ye. Ji berî çend salan de dema ku biyanî hatin û parçe erdê bavê wê jê standin, destpêkê li ber xwe da. Serê wî şikest, ket hebsê. Piştî derketina bi çend rojan mir. Niha piştî mirina Nofa û piştî birina bênderan hinek dibêjin ku mirina bi vî rengê ecêb tiştekî taybetî ye bi vê malbatê. Hinek jî li benda mirina kesên zindî ne ji vê malbatê. 4 Dîgol Hevalê hemî fermangeha ye. Tevî fermangeha Fransîziyan jî ya ku demekê li vir bû. Dibe jî nav ji ber vê yekê lêkirin. Her ku dadikeve bajêr beşdarê hemû şahî û mehrecanan dibe. Piştgiriya her kesên ku dadiketin kolanan dikir. Di jî kêbe li alî kêbe ne problem bû. Di dawetan de serê govendê dikîşand û dikir sema. Deyê biguta qeyzava xalê wî ye. Li bin kûnên reş li şûna miriyan dengê giriyê wî bi ser dengê giriyê pîrekan diket. Deyê biguta qey mirî diya wî ye. Dibû bargir di dema werz û mewsîman de. Carina jî ajovan bû, yan jî karker bû li xwaringehan û tolaz û nûçeguhêz û şivan. Şivanê pûstê şehyarê wezîrê bergiriya di ber gund û herêmên Hawêrdûra wî. 5 Şêx Qeneb Şêx Mihemed qeneb kiribû şûna têra cilên şûştî û derbiyekî pîrekan li ser qenêb daliqandibû. Her ku pîrek hatibû cem ji bo çêkirina niviştan yan ji bo dermankirinê yan ji bo nexweşiyên giran ku li cem zarokên biçûk peyda dibûn, Şêx cira xwalê xweş dikir. Bi serê xwe dipeyivî û jêre digot. Wî derpî daxîne. Eger derpiyê xwe daxist bûya, ev tişt jî pirê caran dibû, kêv bi ser dev û ranê Şêx diket. Lê eger pîrekê bixwasta xeberan jê re bide, bên lê fireh dikir û nifir li şeytanê pîs diwarandin. Mebesta min ew derpî ye. Ew derpiyê ku di ser serê te re daliqandiye li ser qenebê. Erê yadê, Xwedê me ji gumanên gunehkariyê dûr bixîne û pistepista xwe ya bi hêrs berdewam kir. Çi qas ev pîrek dilxerabin. Xwedêyo, tu me gunehkar neke heta mirinê. Pîrek serê xwe berdide ber xwe û diçe. Çûneke bêveger. Lê kêlîka ku ev lîska wî hatibû xuyakirin, xelkê ji bîr kir ku navekî wî yê din heye. Ji pêvî Şêx Qeneb.